ايتماتي سماثينا وقد غادي توالين السلام عليكم ورحمه الله الزلف الاول مرحبا سي سوال ارتزرت المغربيه ثديان تبوساكين غاد نغال افكرا شي ضرون قلنا وسارتين تمرثل الجزائر خاصه كان التصيص قسيين قلان دي ثاقرايا غندارت الحول الجزائر التصيث دنان ولكن دنغال افكرا يعني اولي تقثن سورتو اين يعنان يغالن المحده يمضبر ينس قايد صلاح يدينا باللي مازال الارهاب وكل زيارات خدم ذا شو يلاق الحل باش تحارب رفرافي قلان دي تمرت الجزائر اي غريد تغال في حكايه كين الارهاب نغن الرفراف كل ما نسقرف يعني ثفرانت ذي ثمورث للجزائر اسك اذابو يغال يستخدم رفرافاكين وذا غنسي الجهه النظام ادنوغال افكارا تصريحات يعني وكذا يتبع الامور نتمورثنا غادي يقارن باللي الحاله يثلا ذيس الجزائر الانسداد كي قلان اين عنان انر وسرثي اين عنان ثذا مسينس ذواكين يزمر الحال اذي لين يعني مزمر ديني ذا الارهاب الصح ذواكير يزمر الحال هذه امتين تمورث الجزائر يعني اتسترزق وذواكي ينبه في الناس ذي تصريح يخدم ليكس امباسادور نتمورث فرنسا مس باجولي يدي يحذر يدينا باللي الجزائر يعني الا ذيس ان بلوكاج بوليتيك والحاله اثل ذيس ماشي الحاله اكس فرحا ذو كذا يعني كرا يسقسينا هاد السياد نفهم دي ثاديان بوساكي من قبل هاد نفذو ثادولت ناغ نحكينا دنسل تقرير الناصره مزاوي وادنو غالارور الزيار يتساوي غاروس غرسنا غارو طرضاق ثمورتنا غالات سيديري ون الحرس مقرن تيسدوي وين ندولا مرات واغن تزغان تلايت سيدير وخام لا بي ان ورعات بويض غار تفراث داين يرناني سكرس تسواعث سعيد بوحجة يوغي غادي يجفذ ايمانيس النواب سحبس مرة لقضيش اسقامو ياكيا الما يوفه يقرون نسعيد بوحجة ارنو اللي حاله غلامان وتركيذارا غيمي غرفراف وعلى حسابنا الرافولات الجناس مازاليت ذي عويق مقرن يتقابل الجزائر سي الجهاز قايد صلاح مضبرن العسكري وكذد ذاكن العسكر الجزائر يزمر يعدونيس لا معنى إلا قنحصو ذاكنا الرفراف ماشي يوثن الصفة ماشي يونوذم إيقسعة يمي غتعدي غفي زرفان بوكذوذ ذا الرفراف الرشوان ذا الفساد ذا الرفراف يمي تهدون تيسو الديوين الدولة سيلساس لحالات هوارث قمان أتسرس وذيوهين لغلاظ يوهين ثم حقرانيث تسالي تيس خمسة ألا تسفغن ديال ثمان ذي ثمورث ما إلا ذا قاذي بغانا سغصفن دي العمر الحكم أمس باطلين على حسابي سرثيين ألا السطورن طنطش تنسن وقبل أدياوض تسعاد الفوت نزوجالاف و19 ما إلا ذي كوفار المعارضة أرثورا ورديفان الحسنسن لان وقاذ ليس وجذان ما نسن إيوكنا الدون ذي قفافن ذي تفرنتاقيا ذي تسعاد نزوجالاف و19 مرحبا سي سون ثيكلت النظام شكرا ناصره مزاويه في التقرير هاكي الفرحه مقرنه اللي كيدنا ذي ثدول تبوساكي ما سمح رزبوش تسلم ذي سداويث ذا مغناس ذيك زرفان بومدان ذي فقايث مس جمال بنيوب ذي مدبر ذو كبر الار سي دي سي فقايث كريم كبير ذا نغمس دي ليبرتي سي الجزائر وكتب مس عبد الوهاب زعتري بروفيسور يونيفرسيتي دو قسنطينه ادفدوس مس كريم كبير سي كريم السلام عليكم ازول فلاك الزم الخاص الاول مساء الخير كريمه جماعه كريمه دنوغال يعني في الحاله والنار نتسرثين تمورث الجزائر خاصه كان دي ثاقراكيه في ان رابور دو لونيو يعني دي قارن باللي الريسك دو تيروريزم ديال الجزائر ولا لي ديكلاراسيون قايد صالح دي ثاقراكي ولكن يعني الرفرافاكي راه نتوالي تغالد كل يوم يعني نتازر ثفران نعطي ثفران دي تمورث الجزائر يعني دنوغال مازال قريب 6 شهور في ثفران تاكين نوسلويت تقدوذا لي بريزيدونسيال دو 2019 اتصل دي قرن سي الجهه النظام كريم باللي لانستابيليتي يثبت الغرس تمورثنا غاين عنان لو شون بوليتيك يعني لا سيتوياسيون ايكونوميك و سوسيال ذواكين ذاور ام قران شوف je vous renvoie à la déclaration générale
l'Ammari, chef d'état-major en 2004, en 2003, si mes souvenirs sont bons, quand il avait dit à l'époque que le terrorisme, il a été vaincu militairement, mais sur le plan idéologique, enfin, je résume, parce que j'ai oublié les termes exacts de sa déclaration. Mais en tout cas, comme quoi, il reste au niveau... il y a un combat à mener au niveau de l'école, au niveau des médias, donc dans pas mal d'espaces. Parce que les ingrédients qui ont provoqué le terrorisme, ils sont toujours en place. Bon, dans le discours officiel, on dit qu'ils ont pris connaissance. De toutes les façons, c'est ce qu'ils essaient de développer même au niveau des forums internationaux où l'Algérie essaie de se présenter comme étant un cap-école dans la lutte contre le terrorisme. Donc, ils ont copié un peu les ressorts. نعم كريم إليك كريم كبير كريم كبير نعم كريم سبحان on vous a perdu كريم ودنسلارا ولا نقارو دينا عنايك مزمرض donc il est c'est-à-dire l'Algérie souvent il défend même aujourd'hui dans les forums internationaux comme quoi يعني كريم تقرض باللي on est toujours dans les mêmes ingrédients على حسب وليه les ingrédients qui ont يعني fait que le terrorisme est né en Algérie وكذا ولي في هذا الدينار c'est-à-dire les raisons qui alimentent le terrorisme sont toujours existantes. Donc on n'a pas mené une lutte, c'est-à-dire à la racine pour anticiper sur la... même si par ailleurs on ne peut pas le déconnecter au Sinac du cadre géostratégique, certainement l'Algérie aussi vu sa position, elle est soumise aussi à des pressions et à des interférences étrangères. Mais le problème à mon avis se situe beaucoup plus au niveau de la stratégie des autorités, c'est-à-dire ils sont en devoir normalement d'avoir une forme de transparence vis-à-vis de la population qu'ils doivent associer, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ce qui est un peu, en tout cas, c'est ce que j'ai dû personnellement constater, c'est que les ressorts de résistance de la société ont été brisés. C'est-à-dire si demain il y aura encore une fois la menace terroriste, je me demande en dehors de l'institution militaire qui va le combattre. C'est ce qui est un peu... دواكيذا سقسي كريم يعني التصيد قارن يعني سورتو نولدي ثاغر ياكي يعني دان سكوندالا نوتر و يتقث ووال في لا كونتينيتي نا 5e موندا اون اي بريسك يعني 5 mois et demi 6 mois des élections présidentielles ولا ذا شو ديفانن اسك يعني سو فلو qu'il y a sur la scène politique et la faiblesse de l'économie algérienne. On parle d'une crise majeure par rapport à son économie, le statut du social. Est-ce que tout ça, ce n'est pas un risque pour l'Algérie? Bien sûr, ce sont des facteurs d'instabilité. Et puis, vu avec la crise, bon, je ne sais pas si... Parce que, encore une fois, le concept du terrorisme, il est très vague. Il n'a pas été défini, d'ailleurs, il n'a pas été défini sciemment. On ne va pas reprendre un peu la définition parce que à cause d'Israël, pour empêcher un peu c'est-à-dire pour légitimer un peu ce qu'elle fait, et pour les autres, on dit que c'est du terrorisme. Donc aujourd'hui en Algérie, parfois il y a des situations où on dit que c'est du terrorisme, mais nous ne savons plus rien. Là, faute de transparence, faute d'un débat, faute d'ailleurs cette actualité, faute d'implication du Parlement, où normalement régulièrement il était en devoir de demander des comptes, c'est-à-dire vis-à-vis de l'exécutif, pour s'expliquer demander sur la situation sécuritaire, mais tout ça, ce sont des questions taboues. Donc je pense qu'il n'y a pas seulement du terrorisme, mais il y a une forme de criminalité aussi qui s'est développée ces derniers temps. Donc, c'est-à-dire avec la misère sociale, avec les déclassements, avec tout ça, il ne faut pas exclure qu'il y aura des gens qui seraient tentés de recourir à la violence pour gagner leur vie. دواكي كريم يعني لو ريسك دامبلوزيون يهضر دمن في الناس دي ثاقراكي
يعني كريم كبيري هضرت في الناس لونسيان امباسادور نتمورث الجزائر باجولي عند لي ديكلاراسيون يعني يزون في كولي دو لونكر يهضر في ان بلوكاج او نيفو بوليتيك يهضر يعني بارابور عبد العزيز بوتفليقه كي لي مانتونو artificiellement est-ce que ce danger-là d'implosion est plus grand يعني que le danger du terrorisme en Algérie? Bon, on peut pas évaluer la anticiper sur la violence. Là, encore une fois, il faut prendre en considération que l'Algérie a vécu une décennie difficile. Quand même, c'est pas rien. Il y a beaucoup de familles, beaucoup d'Algériens qui ont été traumatisés. Donc aujourd'hui, il y a une forme de résignation, c'est-à-dire quel que soit le degré des problèmes là les Algériens ne sont pas tentés par un basculement parce qu'ils ont peur de l'avenir, ils ont peur de l'inconnu. Mais ce qui est dangereux, c'est qu'entre-temps, nous ne cultivons pas la mémoire. D'abord, pour expliquer à la nouvelle génération, le pays a vécu des situations dramatiques dont on doit éviter à l'avenir de reproduire. On l'a vu les pays au niveau européen, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour que ça ne se reproduise plus. La deuxième des choses, on n'offre pas de perspectives parce qu'il y a des générations qui arrivent, des jeunes. Justement, c'est parce qu'ils n'ont pas cette mémoire, cette violence, qu'ils seront tentés par recourir à la violence eux-mêmes pour gagner leur place sociale. Donc c'est ça aussi, c'est le danger. Et quand tu vois là, avec la propagation de la corruption, l'absence de justice, l'impunité, les injustices et tout ça, ce sont des ingrédients qui alimentent justement la violence. Mais est-ce qu'elle va survenir dans l'immédiat, dans quelques années? Personne ne peut le prédire pour le moment. يعطيك الصحة كريم أجما أكيد شكرا غطاس مثل اللي كيدنا ذي ثادويل تبوساكي سمحنا غزريغ باللي شغلض أكيد شكرا غطاس في الوقت إغد فكا ثان ميرثي نروح رق مثلا جمال بنيو بيقلنا كي نغسيف قايث سي جمال السلام عليكم أزل في الله أزول إشاوي دي توالين تلفزيون المغربية أزولين جول من العلماء ثان ميرثي كنوا دي فكانا كايا تتوحيا وكان النظر دي توالين تلفزيون سي جمال يعني سليضه شو ديناك مثلا كريم كبير مد نغال في الحاله اثلاث استمر ثنا نولا الطاس اللي ديكلاراسيون ثاقريا في لو تيروريزم يعني اكو قايد صالح نولا في تفاغ يقارد باللي الجزائر تنتوجد يعني اتوت ايفونتواليتي ولكن سي الجهه نظن التصيد يقارن باللي ماشي ذواقين اغفنا مقارنه تمورث الجزائر خاص التيروريزم كي existe ولكن لا ستابيليتي بوليتيك دو نوتر بيي سي لو بلو غران دونجي انت تيقول لنا غفن ذا مقارن ليكونومي ناس السوسيالي ناس تميرس دونك سيدي ما إلا بنظر خايني بنتا كاين في التيروريزم سي التيروريزم مشي ديون الحاجه يفاشن ديو ثمود ماشي الحاجه يعني التيروريزم بنظر كان زين يعني ثمود الجزائر ولا التيروريزم est devenu un phénomène international donc إذا تيمور مدنكوي ولا أي يطران donc مي السي ميلا بغينا بلغال على ديكلاراسيون دي ريسبونسابل ويلي يحكم تموت الجزائر ميلا بغانا دينين كون كوا أسان باش يخدمت أكيد كون كوا لو تيروريزم اللي تموت الجزائر يكفى دون يغال بلامان مي اشاك فوا مالوروزمون إذا أدو كنت تفرانين أدوالين عدينين فوالا جبدن ذا تاين كارتا عينين كون كوا أتونسيون يا التيروريزم سي كوم أشاك فوا إذا أذكرن الجزائريين يمكن أذكر من إذا تنسين السلطان نيوز الكارتا متر إذا أديرنا كينين إلى أفوس أوفرانيا إذا قالن أفوسيس دونك سي بور سا كرن الجزائريين طرفا إذا تنسين Or que
السيء أكني الزوار مزنين تكون ويا دونك السان دونجي أي يزمرنا دياوين شوال ذي تمورتنا السيدين سادم تان تمور نولا ميلان انوغال على ديكلاراسيون ونغلب امزوارو اكينين الموس يوطا ايغف وين كاينين ولاش قادرين وين كاينين السيدين اميدا لا فرونس ابيي نديروها دونك شحال يدري من يتسفغن داشي يخدم السياس السيد سي لو فرون سوسيال السيد ما الى نولي السيد الفرون سوسيال داني كلش يركن كلش يتحليش. Donc, lui, il est danger, et ce n'est pas aujourd'hui le terrorisme, le terrorisme qui nous venir. Donc, d'ailleurs, il suffit aujourd'hui la confiance des citoyens, les institutions de l'État, et encore, ce qui se passe au niveau du Parlement, le silence du Premier ministre, le gouvernement الوين السيد يدخل الجزائريين الوين يديرن الخوف الجزائري. نعم. أنا غالر محرز بويش قلنا كذا مس محرز بويش على سماين كتكلت النظام يعني مد نغال في الحالات الذي استمر ثنا مس محرز بويش يعني نولا دي ثاقة رايقي ثاديا البوشي مقارنة البوشي لا بيورجي قدران يعني دي لارمي ولكن مضبران تمور الجزائر هدران يعني في الرفراف سي كوم يعني وغال سي ان دونجي لو بروميير دونجي دي تمور ثنا خاصة يكون الرفراف كي ليكزيست ولكن اسك سل قويه كي رد هضرون في اللاس نا الرفراف كي وغال سي نوتي شاك فوا يعني تيلي ثفرانت دي تمور ثنا وغال يعني استخدمت كوما نوتين الخوف. نصر زول فلاش ضمقران زول ضمقران مثنى جمال مثنى كريمه كبيره اللي تبعناك وزارات المغاربيه. En tout cas, dans les deux cas que je viens de citer à l'instant, dans les deux cas, ceux qui tiennent le discours, ce discours, ils se trompent en étant dans une logique de manipulation. C'est-à-dire, vraiment, il a une analyse, c'est-à-dire politicienne, une analyse sociologique, politique, scientifique, et le phénomène du terrorisme que l'Algérie a vécu depuis pratiquement 20 ans. Il y a des raisons multiples. Il y a des raisons idéologiques. Karim Kibir, tout à l'heure, il a cité quelques-unes. Donc, la question idéologique, effectivement, elle était considérée comme parmi les facteurs et les causes. Il y a la crise politique, l'arrêt du processus électoral. Il y a des raisons autres politiques comme la nature du régime, la vocation militaire, c'est-à-dire de la gestion politique en Algérie pendant 1962, l'émergence du phénomène du terrorisme. Mais aussi, toujours dans l'analyse scientifique, on constate effectivement que même s'il y a le terrorisme islamique, même si les gens ils ont profité un petit peu de l'idéologie de l'époque, le fatwa, etc. Mais il ne faut pas oublier effectivement que parmi les causes qui ont mené à l'émergence du terrorisme, c'est le marasme social et économique. Beaucoup d'ailleurs, ils ont pris les armes. On la politique, l'arrêt du processus électoral, même de l'influence de certains fatwas, de certains hommes religieux de l'époque. Mais ils étaient dans une situation d'un chaos économique et social. C'est-à-dire, en termes très simples, ils sont dans une logique de manipulation. Ceux qui tiennent ce discours, c'est-à-dire qu'on croit le terrorisme adioral, ils n'ont pas compris qu'est-ce que ça veut dire effectivement le terrorisme. Ils doivent savoir que le terrorisme, même s'il n'est pas encore défini sur le plan international pour des raisons géostratégiques, mais en tout cas, d'une manière générale, il n'y a pas que l'idéologie qui mène au terrorisme. Il n'y a pas que la crise politique qui mène au terrorisme. Mais il y a aussi la situation sociale et économique. La pauvreté, elle mène au terrorisme. Le chômage, il mène au terrorisme. Le manque des institutions de l'État mène au terrorisme.
Et bien évidemment, le chômage mène au terrorisme, le manque de logement mène au terrorisme, la malvista, latin, c'est-à-dire la malvie mène au terrorisme. Donc le terrorisme n'est pas tout simplement lié à la question idéologique. Ce qui nous explique effectivement que malheureusement, je suis un peu déçu depuis longtemps, mais je suis encore plus déçu parce que j'entends des soi-disant théoriciens algériens qui lient directement le terrorisme à la question idéologique. Donc, tout en sachant qu'à l'époque Néanafor, on a entendu tout le temps qu'il y avait des gens qui n'ont rien à voir avec la religion et qui n'ont rien à voir avec la thèse takfiriste. Ils ont pris les armes, ils ont tué leurs compatriotes parce qu'ils vivaient dans une situation économique et sociale. Ça ne justifie pas, mais nous sommes dans l'obligation aujourd'hui de tirer des leçons et de faire des analyses approfondies par rapport à l'émergence de la question du terrorisme. Est-ce qu'aujourd'hui, les conditions politiques et économiques et sociales et la fragilité des institutions et la vacance du pouvoir, est-ce que Einstein le terrorisme? Tout à fait. D'ailleurs, c'est pas de la même forme, en tout cas, qu'on l'a vécu auparavant, parce que le pouvoir, à chaque fois, les relais du pouvoir à Nasser, à chaque fois qui veulent étouffer une contestation, des émeutes, des fermetures de routes, la question du terrorisme, leur discours politique, parce que tu vois effectivement qu'ils ne peuvent pas aller au-delà, c'est-à-dire ils ne peuvent pas trouver des solutions aux problèmes que nous vivons en Algérie, qu'ils essayent de toucher l'imaginaire collectif, parce que l'imaginaire collectif, il est plein de traumatismes. Les Algériens, ils ont le traumatisme du terrorisme, et pour te dire clairement, il y a un terrorisme administratif, il y a un terrorisme économique, il y a un terrorisme, je dirais, scientifique, il y a un terrorisme politique, c'est-à-dire il n'y a pas que le terrorisme, mais qu'on a, qu'ils nous ont inculqué, qui est lié directement à une idéologie islamiste enfantée, nourrie par des fatwas qui venaient de l'extérieur. Donc les conditions, en tout cas économiques et politiques et sociales, ils sont défavorables pour quelque chose qu'on peut appeler la paix. Très bien. Par rapport à quelque chose qu'on peut appeler la stabilité, par rapport à quelque chose qu'on peut appeler le bonheur que les Algériens cherchent depuis pratiquement des années. نعم كما كنا غمس محرز بوشاد وغالا غرغورك سي عبد الوهاب زعتري. السلام عليكم أزول فلاك، مرحبا بك. عبد الوهاب زعتري. وي. السلام عليكم، مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله. تسمعني؟ نعم بارك الله فيك. سي عبد الوهاب زعتري، يعني quand on voit l'utilisation de la lutte antiterroriste ou le terrorisme qui revient, يعني beaucoup d'experts se posent la question التيروريزم هذا منين جا؟ ولا حتى الناس اللي خرجت يعني في التسعينات peut-être ils étaient jeunes, là on parle de 30 ans après, يعني منين جا هذا التيروريزم؟ Ou là, sauf si ces gens-là sont partis après les années 2000, donc c'est un échec تاع المصالحة. Le terrorisme tel qu'on le dénomme ce n'est pas une génération spontanée, il a des causes, et les causes ça généralement ce sont les conditions de vie qui deviennent insupportables pour un certain nombre de citoyens. Donc la cause généralement dans les pays non démocratiques, c'est l'échec politique, économique et culturel des systèmes en place. Il y a la véritable cause. Tant que tout va bien, tant qu'on peut payer les gens, tant que les gens peuvent manger un petit peu plus ou moins à l'aise, tout va bien. Mais dès que les conditions, l'échec devient consommé, l'échec politique, qui est généralement suivi d'un échec économique, d'un échec culturel, à ce moment-là, la vie devient difficile. Et dans les systèmes de ce genre, cela se traduit par le chômage, la malvie, le hagra, le manque d'égalité de chance, la misère, et puis la terreur aussi des systèmes en place qui empêchent toute protestation, toute manifestation. Hado homa les ingrédients, les causes qui peuvent conduire à ce qu'on appelle le terrorisme. Parfois, le terrorisme n'est pas évitable parce que qui met le colonialisme. Quand on s'oppose au colonialisme, il va dire que vous êtes des terroristes. Donc, et puis, le vrai problème qui se passe en Algérie, quand les conditions dans les années 90 sont devenues désastreuses, la société ne pouvait pas se taire.
quand elle a voulu changer le système, bien sûr, il y a des excès, et on peut parfois dénommer le terrorisme des protestations pour les justifier une intervention musclée militaire. Maintenant, si on a la situation actuelle est très grave, par suite des conflits externes au système dirigeant, ou les mêmes internes actuellement à l'intérieur même du système dirigeant. Si on revient aux mêmes causes des années 90, la crise économique, la misère, la pauvreté, le hagra, le manque d'expression, le refus de laisser la société participer et prendre en charge sa destinée, ce sont des causes ولكن سي عبد الوهاب يعني هما on les a entendus, on les entend حتى الآن يقول لك هما il parle de stabilité الاستقرار الأمني الاستقرار يعني يقول لك الاستقرار الحقيقي راهو في الجزائر احنا on est en train de se préparer pour faire face يعني à des éventuels menaces terroristes ولا حاجة يعني ولكن من الجهة الأخرى on a vu les déclarations de Bajolais qui ont يعني jeté le doute sur la situation en Algérie et tous les Algériens راهم عارفين بالواقع اللي راهي تمر بها البلاد تاع الجزائر. Est-ce que le vrai risque et le vrai, si on peut dire terrorisme, si on n'arrive pas à définir le mot terrorisme, c'est cette situation de blocage qu'on a vu même, يعني l'exemple d'un parlement qui n'arrive pas à fonctionner proprement. Exactement. Donc, par rapport au point de vue des dirigeants en place, pour eux, les terroristes, tout ce qui gêne leur stabilité à eux, non pas la stabilité du pays. Donc, il faut les laisser prendre les ressources de l'Algérie. Il ne faut pas les responsabiliser. Il faut qu'ils aillent se soigner à l'étranger pour le reste qu'ils crèvent ici. Il faut qu'ils s'enrichissent de façon illégale et personne n'a à les contrôler. Donc, pour eux, ayant échoué dans la gestion politique de ce pays, ils ont échoué à construire un pays, à développer ses citoyens contents, à la limite à l'aise. Qu'est-ce qu'ils attendent? Donc, ils savent que après la crise d'il y a quelques années de 2014, ils ont compris qu'il y a un mécontentement qui risque de les déranger et de faire un soulèvement populaire. Ce qui les dérange. Alors, qu'est-ce qui se passe pour eux? C'est un régime militaire. Ils ont échoué toutes les solutions politiques depuis 2014 jusqu'à ce jour, ont encore échoué. Ils sont en train d'analyser la société, où ils sont en train de voir les conflits. Il y a les conflits externes à eux qui mettent les conflits socio-professionnels, les enseignants, les médecins, les militaires en retraite, les hajjar, les entreprises. Et puis il y a des conflits régionaux qui mettent certaines régions de Kabylie, Gerdaya il y a quelques années, les Touareg. Il y a aussi les conflits les conflits politiques qui mettent les familles des disparus, le mécontentement dû à la distribution des logements. C'est un conflit kbir. Les politiciens qui ne peuvent pas discuter avec la société qui met le mouatana. Tout ça, c'est des répressions contre la société externe au pouvoir. Maintenant, les conflits ont atteint le pouvoir lui-même. Donc, nous avons ces conflits de l'APN, nous avons les services de sécurité, mais le général Hem, tous les responsables sécuritaires qui ont été enlevés de toutes les wilayas. Nous avons l'armée avec toutes ces transformations à la tête de l'armée sans que quelqu'un puisse nous parler ou la justifier cela ou nous expliquer ça. Et les conditions les gens qui sont au pouvoir savent que ça va mener vers un désastre. Et maintenant, qui est contre nous est un terroriste. Au lieu de résoudre les problèmes de la société, ils vont nous jeter en pâture pour justifier d'une intervention musclée militaire. نعم قعد معنا سي عبد الوهاب بس جمال بن يوب بدو غال غرغورك يعني اسكو ريجيم كين هذا بوياكي يعني ذي النفعيس من زمان ديني سي سون دون انتيري كي يا سيت انستابيليتي سو فلو كي رين يعني ديال لا سين بوليتيك الجيريان اسكو سي يعني سون نفعينس اتي لي لانستابيليتي كي وتصي دي قارن باللي لانستابيليتي كي تخدميت بور يعني بور بيردوري ديال الوقت ديال الطون. مثلا ما نشوف باك دينا كان الحاجه ناريو مثال
النظام الجيم الامن الرجيمي بلا كان يبنوا في الجزائر الويدا كيتخدم بوليتيكمون سياسيا تمثل سيئا التيروريزم rien que pour se maintenir au pouvoir يخدد chaque fois النظام الحسني ايمان سمسون استراتيجي في القرن والقوينه راه ثلاث الحوايج اسميتهم ابوس الجبن تمثل سيئا التيروريزم ما يوكل هذا عدين هذه كتوجود هذا عدين في سفن ومدان يوكل أدخل من كان أدخل من نهنية donc ce n'est pas la première fois on est dans le pouvoir contraste arbitre pour le terrorisme d'ailleurs mais il a trouvé ce qui se passe dans les chaînes publiques on voit beaucoup de le chef suprême نائب وزير الدفاع أكثر البريمير مينيستر سيتم سلامتيني قراك خدمت يوكل القيمة النهنية ديال الحكم d'ailleurs à chaque fois que on voit que les libertés qui sera que même tu ne peux pas aujourd'hui demander les droits légitimes mais est-ce que ça fait des affaires du pouvoir sans doute et même à travers à travers le monde des touristes à chaque fois aujourd'hui les forces de l'Occident malgré que لا توجد ولا هذا السينية يتذكر avec des régimes مستبدة ديكتاتورية ذكر ديزن سواء تزن خشمن غرضينا لمحاربة الإرهاب من وين سي بور بريزيرفي لور نعم قيمي كذا غا سي جمال مولا شغلي في اثمتنا غادي لا ريجي هكذا عاوذن خاص كان لا كومونيكاسيون يعني اد نسل ولكن بالك يزم الحل تبعضت شويه في يعني لا كومونيكاسيون تبعد شويه نروح محرز بويش يعني محرز بويش ماد نغال في ثقرايا كي غندا نغال نهضر تصف الشتاء احزاب الموالاه كي غاد قرن باللي بوظن ما قرن يعني الران الجزائر الغنيمه عندها الحقنا اسكر تواليد دواكي يعني لو بلو غرون دونجي دواكي ضغبنا مقران يعني عند نصوض ثمورثنا وسقساكي تغالد اندرت الحو ثمورثنا محرز بويش يتسلط محرز بويش يتسلط ما يجزم سي وليد قارن سي عبد الوهاب زعتري جو ريفيان فو يعني شفنا في الاونه الاخيره سي عبد الوهاب كيفاش قضيه تاع الشتاء يعني في كيفاش الناس ولات يعني خاصه الاحزاب اللي يقولوا احزاب الموالاه ولات تستعمل بعض يعني الوسائل منها يقول لك ردوا حبوا يردوا الجزائر غنيمه يعني يقول لك احنا وقفنا معاكم وجازت الانتخابات وانه الحق تاعنا يعني هذا هو الشيء اللي يخلي الجزائري يقول لك الي تري زانكيي دو لا سيتوياسيون اللي وصلت فيها الجزائر حتى لو ديسكور بوليتيك اون الجيري يعني الي دا نيفو طري با. نعم هذا صحيح من الاول من الاساس لو سيستم بوليتيك تاعنا هذا مبني على يا اما تمشي كما هو يريد والا تصبح في اصطدام معه وهو عنده لا فيولونس باش يقمعك يا اما تكون دو سون كوتي يا اون اي افيك لوي ولا اون اي سون انمي لي جون qui ont des ambitions qui veulent s'enrichir de façon illégale qui n'ont pas يعني de dignité هادو leur but c'est ils veulent s'enrichir ils sont ambitieux ils veulent gagner beaucoup d'argent avoir beaucoup de commerce كيما ولد عباس ولد قدور et des centaines des milliers ceux qui accourent حنا لهنا nous les voyons même déjà jeunes
comment dans les administrations, ils ont un caractère, ils veulent réussir tout de suite, même parfois ils n'ont pas le talent et la compétence. Alors comment ils s'insinuent pour rendre service le chef, pour adorer le chef, et avec ça, ils grimpent, ou c'est devenu une attitude, c'est devenu une mentalité. Donc pour eux, كما درك ولاونا باغ اكزومبل الرئيس بوتفليقه تقريبا اللي هو عادو هو يقول لك واحد هو اللي مات هو كل شيء، هو اللي دار الجيري رسول الله صلى الله عليه وسلم هدايه للعالمين، وبوتفليقه سبيسيال دخلنا في التيه هدايه للجزائريين هو اللي قال. نعم دخلنا في الزندقه، امور غريبه واحد مولا عقل ما يقولهاش، هذا هبال. ولما تشوف السبب واش سي لونريشيسمون illicite. Ils ont fait des fortunes alors que intrinsèquement ils ne valent rien. Le pouvoir, on n'entend plus parler de راح تشوف سلا اليوم مثلا نحاولوا il n'existe pas ما هو un cerveau qui peut donner des idées. Leur avenir dépend du pouvoir en place, ou le pouvoir هذا il fait comprendre aux gens tout de suite. Si tu obéis, tu peux avoir des sucreries. Si tu n'obéis pas, tu peux être détruit, isolé. Très bien. اقعد معنا سي عبد الوهاب، اقعد معنا نرجعوا لك. محرز بويش يغال ديكنا محرز بويش نولا لا سين بوليتيك دي ثاغارياكي لا ميديوكراسي يثبو دار غورس، لا ميديوكريتي ياكي ثغال لا ميديوكراسي سني بلو لا ميريتوكراسي. مد نغال في الحاله ونارو سارتين تمورت الجزائر الشتاء ياكي لانه كذا دي قارن بالليل الجزائر ثغال الغنيمه الى قناوي الحق النغمه نفد وكذي يون يبغى دي ثفرنت. اسك هذا تولي ضواكي سي دي زانغريديون كي فون بور، سي دي زانغريديون التصير دي قارن باللي ونزمير نكمل الحاله ياكي لا قد يلي اون امبلوزيون. Bon, je ne dirais pas qu'il a une implosion, mais ce qu'il faut faire, il faut un changement pacifique. Ça, c'est tout à fait normal, parce que dans toutes les sociétés du monde, il y a une évolution normale, systématique, et c'est une évolution que j'appelle une évolution naturelle, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan politique et économique. Ça se passe d'une façon assez claire dans des sociétés comme les sociétés occidentales. Il y a une évolution, je dirais, tranquille, des changements tranquille, il y a des évolutions naturelles, que ce soit sur le plan économique, et social et politique. Mais en tout cas, dans notre pays, il y a une stagnation et il y a aussi une volonté de maintenir le chaos. La théorie du chaos, elle arrange le système, c'est-à-dire elle arrange. ولكن ما اسمح رزبويش لو بوريسمون ياكين الذي اسك سارونج لو سيستيم ينظر بلي لو بوريسمون يتسوي دي زامبلوزيون كون لو فو او نو الطاس لي زوبسيرفاتور ils disent qu'on est dans une qu'il y a beaucoup d'ingrédients maintenant qui poussent à cette implosion. خاصة كان سي الجهة ماشي نكون هادي قارن قادر يتابع الأمور تمورث الجزائر surtout les pays qui sont qui ont تظل لنا في لا ميديتيراني comme la France, l'Italie ou l'Espagne. Eux ils ont peur que cette implosion se passe en Algérie. Ah, tout à fait. Il faut qu'on définisse un petit peu le concept de l'implosion, parce que au Choukara, que le régime il est naïf à ce point. Il a écrit de plusieurs fois que le régime algérien il se révèle des théoriciens, et ces théoriciens vont maintenir le chaos. Ça leur arrange du moment qu'ils ont certains, ce qu'on appelle un but de sauvetage. Quels sont les buts de sauvetage du régime? Ils ont une institution, toutes les institutions répressives. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'ils font appel toujours à la répression. Ils ont une puits de sauvetage qui est l'administration, l'instrumentalisation de l'administration. Il nous a rappelé que l'instrumentalisation de l'administration arrange beaucoup plus le système et maintient le chaos, contrairement à ce que disent certains spécialistes, mais l'instrumentalisation de l'administration par les pouvoirs publics, par le pouvoir central, il maintient, d'abord c'est gérer la société par le biais d'une théorie de goutte à goutte et maintenir le pourrissement. Troisième élément, c'est la rente pétrolière, c'est-à-dire là où il y a
de mettre une contestation populaire et il injecte de l'argent. Mais ce que je peux te dire, en tout cas, c'est ce que je pense, et je suis très convaincu que le pourrissement, le chaos arrange beaucoup plus le régime, et encore plus, le régime il est en train de le nourrir, il nourrit le changement. Pourquoi? Parce que il va rappeler un changement de stratégie, un changement de système, un changement de gouvernement, la mise en place des compétences. Bien sûr, ça va créer un changement de l'intérieur. Et le pouvoir, il ne veut ni un changement de l'intérieur, ni un changement de l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de, à défaut ce qu'on appelle d'une base sociale, il est en train de construire des relais. Donc, il a lissé la base, les fondements. Il est en train de construire ce qu'on appelle c'est-à-dire les relais, parce qu'il sait bien que c'est les relais qui lui donnent une certaine résistance à l'égard, bien sûr, de la contestation populaire. Mais je te rejoins à 100%, et je rejoins mon ami Zaïtre lorsqu'il parle effectivement des ingrédients, c'est tout à fait normal. Encore une autre fois, l'Algérien n'a jamais cessé de contester. Il y a des contestations partout, sauf que c'est des contestations des fois qu'ils n'arrivent pas à faire boule de neige, mais aussi des contestations par rapport à des choses qui sont au niveau local. C'est-à-dire le pouvoir, il a essayé d'enlever toute logique, toutes les politiques de tous les problèmes de la société. D'ailleurs, la société, c'est le gaz, le khobz, etc. Donc, quelque part, il a localisé les problèmes, ce qui a fait que la société, malheureusement, se chimère dans une logique de fédération de toutes les forces mobiles et dynamiques mobiles. اي غار محرز بويش يعني ثنقطة قيت سعازة لاطاس يعني pourquoi les forces vives n'arrivent pas à fédérer بالك نسقسيك مثلا جمال بنيوب سي جمال يعني مد نغال لو رول دو لوبوزيسيون ديال الوقت دا اتصل دي قارن باللي سي لوبوزيسيون نو جو با لو رول دون لا سيتوياسيون اللي ديال الجزائر ديال الوقت كونت اس كال جورا سون رول يعني اندت لوبوزيسيون ياكي اندت لا سوسيتي سيفيل جمال بنيوب سي جمال وي نعم وزير غرام يتصل يدي وسقسينو Mais là, on va parler sur le rôle de l'opposition, ديال وقتايا مسورة. يعني زريض سي جمال الصيدة شو ديناك مثلا محرز بويش مثلا عبد الوهاب زعتري le régime il utilise يعني certains pourrissements pour durer dans le temps ولكن l'opposition يعني de tout ça عندت ثرمق لا يجي pourquoi n'arrive pas يعني à fédérer تخدم un contre-pouvoir surtout ديال الوقتين اللذيذ. Oui, على كل حال سورة مد نقال كني زوالت بارابور اواني دينان لوكال مو جو بارتاج اواني دينان باسكو ساينين لو بوفوار وين يتعيشين كيلو فرنسيين وين يستخدمون même la violence pour se maintenir aujourd'hui par rapport à l'opposition. Écoutez bien, nous connaissons d'ailleurs à chaque fois Sawad, Ntaït et l'opposition il a un décret pour obliger le pouvoir à vers une période de transition, malgré que chaque parti politique a son projet de société. D'ailleurs, là, le problème de fond, il a un candidat de consensus. Là, c'est un problème. Nous connaissons le RTD, on n'est pas d'accord. Nous connaissons n'est pas aujourd'hui d'avoir un candidat du consensus tant que le régime en place, il c'est le ministère de l'Intérieur يتكلفون السفرانين نكون نعلم كنغلق داخل qui est à l'origine de toutes les fraudes depuis l'indépendance à ce jour. Donc l'instrument Anida on va faire pression sur toutes les forces politiques et ne pas les forces politiques lui dit Anida il prend la morale politique prend الأخلاق السياسية وإذا كاين كاينين كيقارن نكونين دي شيات الشاف
دونك وي سانسارمون ورزليغارا مسعان كران اذا من وجوز ما ونسن ميلا بغان اغرن على بيريود نير بري سوار اني اذا بطون الغنائم ويا كويس سيرو فهمتيني نكوني نتنا نكوني نهضر يوجوز نقرب السير ودي ورا نصور ان اذا نكشم دون لا فيولونس باسكو ما نكشم دون لا فيولونس تارونج لي زافير دو بوفوار مثلا يمكن ان نروح فير ان شونجمون مي بطريقه سلميه باسيفيك. ولكن سي جمال بيرسون نابيل لا فيولونس يعني نهضر في شونجمون وكذا الذي سولم باش هذه لي ان شونجمون باسيفيك ذي الوقت كي بوركوا لوبوزيسيون ناريف با يعني ا سورغانيزي اي غار يعني لا سوسيتي سيفيل ناريف با ا مارشي ديريير cette opposition. Écoutez bien, ma soeur, le pouvoir en place, il a tout fait. Il va pour acheter la paix sociale avec l'argent du pétrole, donc avec l'argent du pétrole, l'indice du pétrole, il a acheté la paix sociale. Donc il a c'est des chômeurs de luxe. Mais malheureusement, السيء نقارات أثناء فوكني يدري من النير وروح الدار اليوت الحاجة اللي تنظرني كيف هذه ستاندونجي فور يوز كان سموت الجزائر سي لا بلونش أبيي ونقول القادمة إلى أين يعنان يكوبر في l'opposition je parle de la vraie opposition. La vraie opposition, les instruments, les méthodes, on va imposer un changement pour le pouvoir en place. تنميرتك سي جمال يعطيك الصحة مثل اللي ذكرنا. تنميرتك. سي عبد الوهاب زعتري يعني لا كيستيون اون لا بوز سوفون يعني دون nos émissions le rôle de l'opposition en ce moment يعني surtout في الوقت هذا واللي يعني c'est un temps critique de l'histoire de l'Algérie. Pourquoi l'opposition n'arrive pas à s'organiser, n'arrive pas à fédérer la société civile derrière elle pour créer ce contre-pouvoir? On parle des partis qui sont là, راهم موجودين الآن يعني في البرلمان, un parlement qui ne fonctionne pas, un parlement يعني un symbole de l'exécutif de l'État. Oui, c'est le plus grave problème de l'Algérie. Mais l'explication, c'est que cela participe de la stratégie même de ce pouvoir. Le pouvoir, dès sa constitution, à la base, il a voulu prendre l'Algérie en otage et la dominer totalement, faire en sorte que les citoyens soient des sujets qu'ils ne peuvent pas bouger et qu'ils ne peuvent pas manifester. Tout était tout le monde sait, on ne pouvait même pas s'exprimer comme aujourd'hui. On ne pouvait pas critiquer le système, dire qu'il ne fonctionne pas bien, pouvait être vu comme un traître à la nation à l'époque. Donc il y a eu un conditionnement préalable. Tout le monde doit, le Zaïm, Ben Bella, Boumdine et les suivants, c'est des petits dieux sur terre, il faut pas les critiquer. Pas d'opposition. L'opposition, ça signifie ennemi et généralement ennemi attaché à l'extérieur pour justifier une intervention exagérée. Deuxièmement, les années 80, on a vu un autre type de conditionnement, c'était la survie. Tout le monde dépendait de l'État. Si on est dans le secteur d'État, on est sous contrôle. Si on est en indépendant, comme entrepreneur, les projets sont tributaires de la bonne volonté des institutions de l'État. Donc tout est contrôlé par l'État, nous sommes otages totalement. Aujourd'hui, moi j'ai eu de l'expérience dans différents domaines. Un Algérien, un citoyen algérien honnête, s'il critique dans une institution quelconque des petites critiques concernant le dysfonctionnement ordinaire, il risque de rater, de perdre sa... Donc nous sommes tous les jours sous la menace, ça fait partie de la stratégie du pouvoir. Il n'accepte ni négociation, ni opposition, ni rien. C'est ce qui conduit à l'échec de ce pays. تنمرتك سي عبد الوهاب بارك الله فيك. محرز بويش
الثلاث دقائق ديالنا عناك تري رابيدمون ام كرات سواليد بوركوا سيت اوبوزيسيون ناريف با فيديري اي غير يعني ديال الوقت كي عند نحواج بالك تصدي قارن بلي الجزائر حوايج في الدل لوبوزيسيون يجي يعني elle est inexistante. L'opposition, c'est l'opposition radicale en tout cas. C'est pas qu'elle n'existe pas, mais c'est-à-dire l'opposition algérienne, d'abord, elle ne détient pas les moyens de ses politiques. Du deux, elle n'évolue pas aux États-Unis d'Amérique, elle n'évolue pas au Suède, elle évolue en Algérie. Elle évolue dans un pays où le régime est un régime autoritaire. Elle est dépassée, c'est une opposition qui est dépassée par des problèmes organiques. C'est une opposition qui n'arrive pas à actualiser des revendications et pour qu'elles seront compatibles avec les revendications de la société. C'est une opposition qui est à terme zéro en termes de mobilisation. Donc, en toute simplicité, l'opposition algérienne aujourd'hui, elle essaie d'exister, de survivre dans des conditions très défavorables pour la pratique politique. Rajoutons à ça toutes les divergences idéologiques qui viennent, parce que l'opposition à Nassar al-Sanaïsme khalaf le changement de l'intérieur. On a vu même une certaine opposition, soi-disant, elle a appelé même l'intervention de l'armée. Il y a une autre opposition qui est fidèle à ces revendications historiques, c'est-à-dire un changement de l'extérieur. Donc, à mon avis, il est très facile de tirer sur l'opposition, mais il est très difficile de comprendre justement les défaillances et les lacunes de cette opposition. Je parle d'opposition radicale parce que je pense, à mon avis, Mazel, contrairement à ce que pensent certains, Mazel me le constat, parce que même le constat n'est pas le même. Parce que certains, des fois, on entend que tout le monde connaît le constat. À mon avis, à force d'entendre les discours des uns et des autres, Mazel un véritable constat de la situation politique et économique algérienne. يعطيك الصحة مس محرز بوش أكيد نشكرات طاس نبوضر ثاقرا ثادويلت بوساقي ثاديانت أتشكرا مثلا محرز بوش يقول لنا كيدنا مس جمل بن يوب مس كريم كبير ومس عبد الوهاب زعتري يعطيكم الصحة تمني غاول الخير هنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله ثان ميرثنو.